जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रंग रता मेरा साहेब, रंग रता मेरा साहेब, रव रहे आवर भूर, रव रहे आवर भूर, रंग रता मेरा साहिब, रंग रता मेरा साहिब, पेरसिया पेरसिया परस पेरा बड़ पेरा चोलड़ा आपे सेज पधार, रंग रता मेरा साहिब, रंग रता मेरा साहिब, रव रहे आवर भूर, रंग रता मेरा साहिब, आपे माझी माछुली, आपे माझी माछुली, आपे पाणी जा, आपे पाणी जा, आपे जाल मणकड़ा, आपे जाल मणकड़ा, आपे अंदर लाल, रंग रता मेरा साहिब, रंग रता मेरा साहिब, आपे बहुविध रंगूला, आपे बहुविध रंगूला, सखी मेरा लाल, सखी मेरा लाल, सुहागणी देख हमारा रंग रता मेरा साहिब, रंग रता मेरा साहिब, प्रणव नानक बेनती, प्रणव नानक बेनती, तू सरवर तू हंस, तू सरवर तू हंस, कौल तू है कविया तू है कौल, तू है कविया तू है, आपे विख विगास, रंग रता मेरा साहिब, रंग रता मेरा साहिब, रंग रता मेरा साहिब, रव रहे आवर भूर, रव रहे आवर भूर,
रंग रता मेरा साहिब रंग रता मेरा साहिब मेरा साहिब मेरा साहिब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो ਅਸੀਂ ਫਿਰ जुड़ चुके हाँ गुरबाणी ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, जिन्ने भी लफज आते हैं, कुछ ऐसे ईडियम्स आते हैं जिहदे पिछे कुछ हिडन मैसेज होंदा है, उन्होंने असी सहजे सहजे विचारीए। उहदे विचों ही असी समझिया सीगा कि टेढ़ी चाल चलना किहनूं कहंदे, जिवें असी कुछ जिहियां चालां चलदे आ, मैनिपुलेशन करदे आ और साडी जिहड़ी सोचनी हुंदी है उस दे विच किसी दूसरे का विगाड़ करन दी कोई वियोंतबंदी कोई ऐसी प्लैनिंग चल रही होंदी है जिहदे नाल मैं चैन नहीं मान सकता। गुरबाणी ऐसी जीवन जाच और ऐसी सेध देंदी है जिस दे नाल मेरे मन नूं सीख ये सिखलाई दी जाती है कि पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। कि अगर मैं किसी के प्रति कोई भी ऐसी टेढ़ी चाल चलदा, किसी का विगाड़ अपने ख्याल दे विच रखदा, तो उसका जिहड़ा प्रभाव है, उसका जिहड़ा माड़े रिजल्ट्स ने जिहड़े वो मैनू किस तरह मेरे शरीर नू किस तरह झंझोड़ते ने, किस तरह मेरे बॉडी पार्ट्स ते मेरी लाइफ ते किस तरह इफेक्ट करते हैं और किवें मैं कोई भी उसारू काम करन विच अपना ध्यान लगा ही नहीं पाता। सो टेढ़ी चाल चलना, कोझियां चालां चलना, ये विशा असी समझिया सीगा। उस तो बाद जिहड़ा सीगा सैमीनार भी असी 2 अटेंड कीते ने, एक 15 अगस्त का और 2 अक्तूबर का। 15 अगस्त का जिहड़ा सैमीनार सीगा मनुख की रूहानी घाड़त, अते जिहड़ा इस वारी दा जिहड़ा सैमीनार सीगा अंदर दी आवाज़। अंदर दी आवाज़ मैनू टेढ़ियां चालां चलन तो रोकती है और मनुख की रूहानी घाड़त जिहड़ी है वो इस तरह है कि मनुख जदों विचार करता है, मनुख का जिहड़ा मन है उस दे विच इतनी ताकत होंदी है कि वो तरह तरह के ख्याल सोच सकता है। मनुख का मन जिहड़ा है वो फुरनियां का घर है, पर फुरने नैगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। तो जिहड़ी साडी सूरत है वो असी समझिया सीगा एक डायग्राम दे राही कि किवें सूरत जिहड़ी हैगी है वो एंटीना वांग काम करती है। एंटीना दे विच एक रिसेप्टिंग पावर है जिहड़ी कि नैगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के ख्याल खिंचती है अते मन नूं दिंदी है। इस करके कहते हैं कि जिस पासे साडा सुरत, जिस पासे साडा ध्यान लगा हुंदा है, ओहो जे ख्याल साडे
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਘਾੜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਚਿੱਪ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛਨਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਿਆਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰੀਕੈਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਪਣੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਰੰਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਹਰ ਟੀਚਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਾ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। I hope she will continue in her whole life and ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਗ ਸਿੱਖਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਹੋਰ ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਘਾੜਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਨਰ ਵਾਇਸ ਇਜ਼ ਗੋਡਸ ਵਾਇਸ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਟੈਕਸਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ। ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਅਖਾਣ, ਟਰਮਸ, ਈਡੀਅਮਸ, ਫਰੇਜ਼ਿਸ, ਮੈਟਾਫਰਸ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਕੈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੇਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਵਰਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਏ ਕਲਾਸ ਗ੍ਰੇਡ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ? ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ। ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਫਿਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਗਨੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਮਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਇਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਆਣੇ ਮੀਨਸ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟਰਮਸ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਕਸ ਅਪ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 60 70 80 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ, ठीक है ना। हाँ जी। तो मैं अपने बारे समझना है कि मैं गुरु दी मत नहीं लैंदा, मैं इयाना हाँ, मैं किसी नूं इयाना नहीं कहना, ठीक है। अच्छा हुण गुरबाणी सानू कहंदी है मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाने, धन धन गुरु गुरसत गुरपांधा जिन हर उपदेश देखिए सियाणे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰਪਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ताकि गुरु साहब की मत लैके मैं सियाना हो जावां। लेकिन जे कोविड करके लॉकडाउन हो गया और मैं अपने घर ही बैठा रह गया, गुरुद्वारे नहीं गया, तां भी घर बैठ के गुरबाणी पढ़ के आइडियल्स नूं सुन के समझ के मैं इयाणे तो सियाना हो सकदा। दैट इज द पर्पस ऑफ गुरबाणी, ठीक है ना। अच्छा हुण गुरु साहब कहंदे ने सोई सियाणा सो पतवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ उस क्वेश्चन मुताबिक ना को मूर्ख ना को सियाणा, वर्ते सब किस तेरा पाना। हुण जिस बच्चे ने क्लास विच मेहनत नहीं कीती है तां ओहदे ते लॉ लगेगा ना, यूनिवर्सल ट्रुथ दा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, जेहा बीजे सो लुणे, है ना। ए पाना है, ए नियम वरतदा है। जो मेहनत करता है वो अगे वधदा है, जो मेहनत नहीं करता है उन्होंने कहते ने खोजी उपजे बादी बिनसै। वो पल पल टहंदियां गल्लां च जांदा है,
ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਪੀਫਨੀ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਐਨੀ ਏਜ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਅਵਗੁਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗੱਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਵਾਲਾ, ਵਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬਲ, ਮਾਈਟ, ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ, ਚਲਾਕੀ, ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਬਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਧਨ ਪਰੈ, ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀ ਸੱਚੀ ਸਿਆਣਪ ਸੁਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਹਾਰੀ, ਬਲ ਹਾਰਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦਾ ਬਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਲੈਣ ਸਾਰ ਬਲ ਹੋਆ। ਅਗਰ ਬਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਮਤ ਦਾ ਮਾਈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਲ ਹੋਆ, ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਛੋੜਨੇ ਨੇ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫਰਿश्ता ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं है। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਦਹੀਂ ਜਮਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਰਾਤੀ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖੱਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਹੀਂ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਹਿਜ, ਸਬਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਖੱਟਾ ਘੋਲਿਆ, ਇਹ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਪਾਣਸਾਰ ਹੁਣੇ ਫਸਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ, है ना जी। बस बंधन टूट सकते ने, मनुख ने ही तोड़ने ने, अपने आप ਨੂੰ एस्केप नहीं करना, परम ਵਿੱਚ नहीं पाना कि मरण तो बाद छुट्टणगे मैं ते मनुख हाँ, है ना जी। नेक्स्ट जी नेक्स्ट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਸੌਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਡੌਗ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਵਗੁਣ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਥੀਕਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਈਡੀਅਲ। ਪਰ ਜੇ ਦੋ ਮੂੰਹਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੇੜ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫਟਦਾ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ। ਮਿਸਟਿਕ ਹੋਣਾ, ਮਿਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਮੀਨਸ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ, ਕੋਇਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਕੋਇਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅੰਬਾਂ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਐਕਮੀ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਬਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਹੀ। ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆਉਣੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਆਣੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਰਿਸੈਪਟਰ ਵਾਂਗੂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੈਕਟ ਜੀ। ਫੁਰਨੇ ਆਣਾ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਵੇਕਤਾ ਦੀ ਐਨਕ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇਨਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ। ਮਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ what is right, what is wrong। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ what is right, what is wrong। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਨੂੰ ਸਮਝਣਾ what is ethical, what is unethical। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਥੀਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਐਥੀਕਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਵਾਈਸਿਸ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਵਰਚੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਵਰਚੂਸ ਦਾ ਸੰਗ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਅਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਫਿਲਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਹੈ what is right, what is wrong। ਮੈਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਔਰ ਕੁਇਕ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਕੇ ਗੁਣ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤਨ ਸੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸੰਤ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਨ ਸੰਗ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਦਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ
हैंड जी पुनीत कौर जी हैगे ने, उन्होंने हैंड रेज ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪੁਨੀਤ दीदी आप जी अनम्यूट कर लो। मेरे ख्याल पुनीत दीदी ते कनेक्ट नहीं हो पा रहे। साडे नाल मनजीत कौर जी हैगे ने, आप जी अनम्यूट करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਇਨਰ ਵੌਇਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ करो जी करो। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ। गलती तो मैं सारे इधर- कोल होंदी है, तुसी बेफिक्र हो जाओ। ਤੁਹਾਡਾ शेयरिंग ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਔਰ ਮਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਕਰੀ ਔਨ। ਤੇ मैं ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ अंतर्मन की आवाज, क्योंकि हिंदी ਵਿੱਚ ਹੈ। क्या है धर्म? धर्म नहीं है पाखंड, रीति रिवाज या कर्मकांड। धर्म नहीं है तीर्थ स्नान व्रत या पूजा पाठ। धर्म है दूर कर अवगुणों को, अपना जीवन में सद्गुणों को। रब बसा है मन में, हर मानव में घट घट में। बुलाए वह हमें अंदर, माया में लिप्त हम बाहर। ईश्वर नहीं कहीं और, वह है सबके भीतर। जीते जी है स्वर्ग पाना, सुन अंतर्मन की आवाज। हर कोई चाहे खुशियां, पर सुने न इनर वॉइस। हर कोई चाहे खुशियां, पर सुने न इनर वॉइस। क्या है रब का संदेश? नैतिक मूल्यों का पालन। मन है तन का राजा, तन भागे मन के पीछे। विकार अनैतिक कर्म कराए, अंदर की आवाज दबा के। इच्छा है खुशियां पाना, मार्ग है दुखों का अपनाया। अवगुणों में फंसा है मन, सुख के बदले दुख पाता। कौवे बगुले और चील की भांति करे हम बर्ताव। सकारात्मकता नैतिकता का प्रतीक है हंस। विवेक बुद्धि से पाले, बढ़ाए अपना हंस। कैद है हम विकारों में, आजाद हो हम हंस फले। गुलाम हैं हम सुविधाओं के, आजाद हो हम हंस फले। छुआछूत में हम जकड़े, आजाद हो हम हंस फले। कोई काम न छोटा होता, छोटे होते हमारे विचार। नीच न होता कोई जाति से, नीच होते हम विचारों से। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौ भले कौ मंदे। न हम हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई। धर्म हम सबका है, इंसानियत मानवता। ईश्वर की आवाज सुन, अंतर्मन की आवाज सुन। चील बहुला कौवे की आदत छोड़, अपना हंस सवार। हमारे चित्त कठोर, सुने न ईश्वरीय ध्वनि। देखे अवगुण औरों में, दोष सजा दे औरों को। सच का पैगाम रब का संदेश, सुने समझे गर जीवन में उतारे। बन जाए हमारी अवस्था, नानक भगता सदा विकास। नानक भगता सदा विकास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाह जी वाह। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਮਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ। कोई कोशिश की अपने वालों बस मैं। थैंक यू थैंक यू। बहुत हाँ जी। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ।
सो नाइस ऑफ यू, आप जी ने जो शेयरिंग की है बहुत ही कमाल है। सो इसे तरह ही आप जी शेयरिंग करते रहो, साडे मार्गदर्शन करते रहो, साडे नाल चंगियां गल्लां शेयर करते रहो। असी तुहाडे असीसां दे हमेशा ही इच्छुक रहांगे जी। सो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿੰਦਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। बिफोर विंदरी भूआ जी स्टार्ट्स, मैं कहना चाहवांगा कि सेमिनार वाले दिन विंदरी भूआ जी ने बड़ा क्विक अपना शेयरिंग की सी ते इट वाज वेरी क्लियर बट टू शॉर्ट। ते अज थोड़ा विंदरी भूआ जी उसनू होर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ते मेरी बेनती है कि साडा जिहड़ा सेमिनार सी उहदे ते विंदरी भूआ जी होर थोड़ा जिहा एक्सप्लोर करके बोलन, क्योंकि उन्होंने वो जिस एंगल तो बोलते ने वो काफ़ी उसनू क्रिस्प और क्लीयर कर दिंदा है। ते यस, कैरी ऑन। हाँ जी विंदरी भूआ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की फतेह, फतेह बच्चा फतेह। Seminar was awesome. The inner voice बड़े भुलेखे ते हैं। Inner voice ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ। it is a continuous flow। क्योंकि मेरा मूल रूप क्या है? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अगर if I am connected to my मूल, तो I can always hear that voice। but सानू ये आवाज होंदियां होया भी सानू सुनाई नहीं देती, सानू सुनाई नहीं देंदी, क्योंकि असी कूड़ नाल भरे हुए हैं, टोटली विद वाइसेस। और क्योंकि असी वाइसेस विच भरे हुए हैं, असी गलती खा रहे हैं। असी सोचते हैं दिस इज द इनर वॉइस, जदों इट इज एक्चुअली आवर ओन सजेशंस, साडी अपनी ही नॉलेज है, मनमति है। असी उस नाल असी गलती खा लेंदे इनर वॉइस। वी कॉल इट अ गट फीलिंग। इट इज माई गट फीलिंग, but actually your gut feeling or study notions again, that is our voice actually, it is not the inner voice। but क्योंकि ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, we are on this marg and all, so ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ this is the gut feeling, this is the inner voice। ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਕੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਪਏਗਾ। lot of voices which has to be cleaned up। ਜਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, जिन कहते जिन उन्होंने वीर जी ने किया, भुपिंदर सिंह ने किया कि भाई थोड़े अंदर thoughts are going to come, thoughts have to come। that's not possible कि thoughts will not come। if thoughts will not come, that means we are in coma। thoughts ते आएंगे, but we have to counteract every thought। we have to counteract them। उन्हें प्रचोर करना पड़ेगा। नेगेटिव है पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव है ते चढ़ती कला। so we have to counteract every thought, we cannot stop the thoughts। but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, we are counteracting everything, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ inner voice ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, thinking that is the inner voice। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, inner voice ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਵਾਹ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਏਗਾ। it will teach you have non blame, non judgment, total acceptance। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਮੀ ਸਲੀਪ ਫॉर 5 ਮਿੰਟਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ, that was the voice। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਜਾਣ, that was my voice। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜ ਇਤਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ ਇਜ਼ देयर, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਲੇਪਾ ਲੁੱਪੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੂੜ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਕਾਊਂਟਰਐਕਟ ਆਲ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ, ਆ ਵਾਈਸਸ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ 24 ਆਵਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, then we will ਬਿੰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ। So we have to be very careful to hear the inner voice and the gut feeling that there is a difference. ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਟਸ ਵੌਇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, we have to take a stand, that's our gut voice। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, that gut feeling also ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ we are right। Be very very careful, this ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। that is your own voice, that is not the inner voice। so ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦੇ ਜਾਓ, remove all your vices, ਆਪਣੇ negative thoughts ਨੂੰ counteract ਕਰੋ, vices ਨੂੰ virtues ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ inner voice ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ I don't have much because ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ already cleared up in the 3 and 4 hours, so I don't have much to say, but it was awesome। and ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭੂਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, they are very smart, they are performing very well। ਸਿਰਫ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ in a school of say 40 in a class of 40 students, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੈਕ ਬੈਂਚਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਤੇਰੇ ਅਗਰ 50 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ 49 ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲਸ ਸਿੱਖ ਲਏ ਕਿ ਭਈ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ? ਸੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ getting 9 out of 10 or getting 49 out of 50, in that we cannot take the responsibility of the boss or the teacher। we have to take our own responsibility। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੌਸ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 49 ਆਊਟ, you have to be 50, or you are 45 out of 50 you are out, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। we are not able to take it। why we are not able to take it? because ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, it doesn't mean that ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਗੋ ਇਸ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਰਖ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। so when a situation comes like that, our EQ has to be very very strong। remember one thing, when we are doing the 4 Qs, that time last Q ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ AQ, that is attribute। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 49 out of 50 you are out, back benchers
but अगर मेरा EQ, this is IQ, अगर मेरा EQ is strong, मेरा मन चढ़दी कला विच है और उसनु गुरु दी गल दी पूरी पहचान हैगी है, तो then what will happen, उसदा EQ इतना strong होगा जदों सिचुएशन सामने आएगा ना, वो चढ़दी कला विच रह गए. Doesn't matter, I'll work another 1% more. I will work. You accept it, fine. We will not find fault with the boss. Usually ਅਸੀਂ boss ਨੂੰ fault ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ boss ਨੇ ਖਾਲੀ 1% ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. So we cannot take the responsibility of the boss or the teachers. We have to take our own responsibility. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ EQ has to be very, very strong. ਸਾਨੂੰ EQ ਹੀ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ. These are all situations coming in life. जी. So no blame game. Take your responsibility, strengthen अपने मन ਨੂੰ strengthen करो, spiritual muscles ਨੂੰ strengthen करो, EQ ਨੂੰ strong करो. Let it be 49, maybe let it be 49.5. And the boss says, no, I want 50. Okay, it's very fun. ठीक है, that's his way. But you have to very gracefully handle the situation. Bigad dole. ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੌਸ ਨੇ ਹਿੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, just because of 1.5% ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. So we cannot take the responsibility of anyone. We have to take our own responsibility. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ responsibility ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, because of our ego. ਹਉਮੈ, ਮੂਰਖ ਹਉਮੈ. So take your own responsibility in any situation. Let it be in the office, let it be in the working place, let it be in the school. अपने आप में responsibility लो. EQ has to be very, very strong. Guru Granth Sahib makes our EQ very strong. In simple Punjabi Gurbani de vich Sikhan de vaste ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ Guru Granth Sahib makes our EQ very strong. ਹਰ ਸਮਝ ਤੱਕ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ. Rightly said. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EQ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਈਗੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਪਰ ਈਗੋ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਅਗਰ 49.5 ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਈ ਫਿਰ then why I am excelling in the subject or why I am putting so much of my effort. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Now, So how what to is maintain a celebration? balance? कि What is ਅਸੀਂ celebration? Our every moment, our every day is a celebration. Our every moment and every day is a celebration. In the crux, I can say that every moment ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ. ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ. So when we say ਕਿ 49.5 ਮਿਲ ਗਿਆ and I'm doing excelling in everything, it's okay. That is the way the boss wants it. He wants the perfection. He's right in his own way. Oh, kitna bade ek cheez nu chala raha hai, it is he's right. We cannot contradict there, but we can actually apna prachor karo, apne aap nu uthao. theek hai, 49.5 hoya, celebrate. Chalo 49, next time I'll try for 50. We have to stay in that high spirit. ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ, why is it 95 why because of the 5? How can that be possible? Everyone is not. ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਫੈਂਟਸੀ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ assumption ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, because that is ego. All the excuses. Challenges are going to come. We have to face the challenges. To face the challenge, to get through the AQ, we need the EQ. मन ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ. every challenges, life is full of challenges. ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, every moment, every second, every day is a celebration. for ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
फौज जी मैं इंटरप्ट करांगा सॉरी आप जी ने दो टर्म्स यूज की हैं एक आप जी ने किया है AQ एंड अनदर इज EQ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ AQ ਔਰ EQ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ EQ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ See what happens ਕਿ EQ is the emotional body. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, is it positive or negative? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਨ, that means ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, that means my EQ is very high. ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਫੁਰਨੇ ਹਨ, ਵਾਇਸਸ ਹਨ, that means my EQ is very low. EQ being very low cannot handle any situations outside. ਅੱਜਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਵੈਰੀ ਵੀਕ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ EQ is very low. ਹੁਣ AQ is what? AQ is attribute ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। AQ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। AQ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ very nicely only if our EQ is strong. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ one the situation has come which is very negative, maybe ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਗਿਆ, now I'm not able to handle it, I get into depression and slowly I start falling ill, I become irritated, means मेरा EQ was very low. मेरे अंदर ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ EQ emotions are all vices and negative thoughts. ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ EQ should have been strong, so how do we strengthen that EQ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ EQ strong ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ EQ strong ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ when the downfall comes, I will very gracefully handle ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਉਤਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, at least I am surviving. 3 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੈ, it doesn't matter, this is life, ups and downs are going to be there. ਅਗਰ ਅੱਜ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਅਪ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ EQ ਇਤਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਸ EQ is very strong. ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, he will not be irritated. ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। Why? Because his EQ is very strong. Situations are going to come in life, situations are going to come in life. जितनी मर्जी ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, जितना मर्जी ਸਾਡਾ IQ ਹੋ ਜਾਏ, IQ is very high, you are street smart, IQ is very high, but अगर EQ is less, we are in a soup. ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, professional ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, high post ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, EQ is low, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, immediately we go into depressions, suicidal. Many cases are happening. Why? Because ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ EQ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ EQ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਾਇਸਸ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹਰਡ every 24/7. ਕਿਉਂ ਟੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉੱਠ ਬੰਦਾ ਉੱਠ, ਟੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ, gratitude always 24 hours. So the EQ is in the society, because time is coming very different. Children are going into depression, going into suicidal. Lot of problems are coming into the families and all, because bachcha the EQ is very low, very low. And from where do we get it? How do we strengthen? Gurbani to alawa, there is no other way. No other way. Bachcha ne Gurbani, Guru Granth Sahib just thought it to be a holy book. But have you seen the documents? In every Shabad, man nu chardi kala vich leke jande. Everywhere it is teaching us how to handle life beautifully. That's the whole content, the whole document of the Guru Granth Sahib. Exactly, no doubt.
Yes, so very silently we have to enter into the children. Very silently. अगर ਅਸੀਂ कहते ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਜ ਲਿਖਿਆ तो वो कहते ਨੇ माता जी ਅੱਗੇ निकलो. But when we talk about the EQ and all, then they all will be alert. Okay, we don't want to get into depression. These words and all, children catch up very fast. Exactly. When we talk about law of attraction, they catch up very fast. पर ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ these are all talks. But when you talk of the law of attraction, they will understand. When we talk of the Newton's law, they understand because you're talking on the level of the children. So EQ has to be very, very well. जिन साडा EQ strength वधदा जाएगा, the inner voice will become clearer and clearer to us. Exactly. ते AQ आप जी ने की दसिया मतलब EQ तो समझ आ गया कि वो इमोशनल क्वेश्चन है. ते AQ is what? AQ is problems are going to attributes. Problems are going to come in life. We have to sail through it. And problem हर जगह ते आएगी, पढ़ाई विच भी आएगी, कामकार विच भी आएगी, married life विच भी आएगी, family विच भी आएगी. All these are going to come. So if we want our AQ to be strong, we have to have our EQ very strong. नहीं तो सी AQ नहीं strong कर सकते, ऐसे नहीं निकल पावांगे. We will not sail through. So base is EQ and then EQ. We build up AQ. Yes. Education है IQ. IQ है, EQ नहीं है, जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, फिर भी मूर्ख. हौमे दे विच ही इस करके टैट तेरी जल्दी जल्दी हो जाओगे. सैलरी नहीं मिल रही तद 50% आजकल मिल रही तद टैट तेरी. पोस्ट चली गई सब टैट. Every time. Why? IQ is there, EQ is not there. So also SQ is there. SQ is social. अगर थोड़ा EQ strong नहीं है, you will be trapped into the social. A social which क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं ना social which. SQ, everything is there, but थोड़ा EQ strong होएगा. We know असी केरी संगत करनी है, केरी संगत नहीं करनी है. असी संगत में जानते हैं high professional people and all, they go into such elite type of places where they have drinks and all. But you know the EQ strong होता है, उन्होंने पता है मैं कितने बोतल चुकनी, कितने मैं नहीं चुकनी. मेरे अपने values are, because his EQ is strong. He can move into the society very gracefully by not being trapped because his EQ is very strong. So EQ is the biggest thing at present. The scenario that is going on in the universe, EQ has to be very, very strong. Hanji. वजह एक क्वेश्चन हो रहा है कि हुणे वीर जी नाल भी गल चल रही सी इस बारे कि जिवें गुरबाणी दी गल असीं जदों करदे हां ते ओहदे विच असीं कहने हैं कि एपिफनी ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि रूहानियत दी टीसी ते पहुंच जाना ते की ये वाकई हासिल किया जा सकता है और की ये अपनी जवानी दे विच भी हासिल किया जा सकता है. See, this is a realm, and this is a realm which has no age factor. एकदम कोई age factor नहीं हैगा. Let it be in your childhood, let it be in your youth, let it be in a thing. That रूहानियत जरी है, all depends on your EQ. It all depends on the मन दी अवस्था दे ऊपर. And मन दी अवस्था किस ऊपर stand करदी गुरबाणी दे ऊपर. और गुरबाणी की है, बाणी की है, बाणी निरंकार है. We have to understand the deep meaning of बाणी is निरंकार. Age जरी अवस्था है कि it has no age. It has no age. कैसी बोले कली बुढ़ापे में जाके मिल रही है बड़े उम्र विच, no, that is no age. Right. पर जिवें कहा जाता है कि जवानी दे विच जिहड़ा हैगा ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ सेंसेस ने या साडी संगत भी माड़ी हो सकती है और मतलब यूथ के चैलेंजेस जिहड़े ने ਉਹ कुछ ज़्यादा ही होंदे ने. ते is it true कि भाई यूथ के चैलेंजेस ज़्यादा होंदे ने as compared to adult या जिहड़े ओल्ड हो जांदे ने? At present, all three. Let it be the small children are suffering.
Clinics are full. Dates are not available for those children who are just small from 5 to lakh 10, 11, 12 saal tak bhi logo. Full. Because now we are coming to know कि जेरे बच्चे हैगे again how much they are emotionally weak. क्यों? आजकल ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ on the platter. We have never learned to say no to the child. Never learned to say that. So they cannot take a no. So they are so weak and they're becoming dependent as a parasite on the parents. They are going through hell. Youth nu le lo, they are going through hell. Why? Because jira under the jira atmosphere hai, jira environment hai, jo ajkal kaand ho rahe hai duniya de vich, these children are getting trapped. Why? Because jin bacche vadde hunde jande han, their emotional bodies being weak, they find some place where they will be accepted. They are finding places where they'll be accepted and not rejected. So they get into these wrong places. That is why drug addictions, alcoholic addictions, womanizing, pubs, all of them are also full. Nowadays children are not going to listen. ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ the time has become ulta. The parents are going into a depression. They're not able to understand कि बच्चे क्यों नहीं करें. मैं बोला कि गलती बच्चों दी भी नहीं हैगी, मैं बोला वड्डियां दी गलती नहीं, किसी दी कोई गलती नहीं. It is just lacking of information. That is why we have to work with the young, with the youth, with the old people also. Very frankly, I tell you, I'm working with some IAS officers. They're retired, all the wives and husbands. They must be 92, 85 old. And when I am taking classes with them, they tell at this age, कदी भी सानू बुलावा आ जाए. I'm 92, कदी भी बुलावा आ जाए. सानू पता ही नहीं सी. I said, जितना मुझे time है, let go. Give space to your children. You will give space, you will get space. You will give love, you will give love. You will criticize, you will be criticized. Leave it. And I can see a transformation in those old people. Transformation. And they say, we have learned to live now. Hold those saal we don't know, but we have started learning to live now. So problems are everywhere. We cannot categorize it is the oldies or the youngsters or the youth. No, all of them are in it. Hanji. Rightly said. So ऐसा नहीं है कि मतलब अगर youth दी problems नहीं हैगी या youth दी problems भी हैगियां ने और old दी भी problems हैगियां ने. मतलब life ते हर पड़ाव दे ऊपर साडे कोल problems हैगियां ने. पर असी एक term सुनते हैं जिवें child psychology. So how this child psychology is different from normal psychology? Like normal psychology असी की कहांगे like psychology for adults. Are they different, or is there any need for demarcation? Is there any line between child psychology and adult psychology? See, when we are doing child psychology, we are understanding the mindset of the child. Okay? Hun bacche jere hage na o ho sada umar karke they cannot understand the terms. But jere vadde hage, we can understand their psychology also. To train the children, we first train the parents. For example, एक बच्चा एकदम has gone into a cocoon. वो बोलता नहीं है, वो एकदम अंदर ही अंदर सुर करता रहता है कभी. He is not ready to communicate. He is having a problem with having friends and all. उन उस बच्चे ने क्या समझाइए? What happens? We go and counsel the parents. We counsel the parents for this क्योंकि इसकी कहने गलती इतनी हैगी है. The problem is here. We tell them, please do not reject the child. When the child comes to talk to you, please listen to the child. Listen and be good listeners. And when you listen to the child, never say the child that you are wrong. At the first shot, don't tell them they are wrong. So we counsel the elders. When we counsel the elders, then the elders again,
they come up with such a different type of a behavior change that they love the children, they start listening to the children. Automatically, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ psychology ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। When parents behave in that way, automatically the children start performing good. So they are interlinked, what the parents and what the child. But we need both of them counseling, not only the child, because it starts from the house. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ mental state, the emotional bodies are weak because of the house environment. ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, because they don't have that knowledge. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ education ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, they have not even understood. ਹੁਣ counseling, there was someone who came and told me in America we have a lot of counselings and all. We have over there, we don't have it as stigma. There's not a stigma. ਇੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ counseling ਦੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, we don't need it. Exactly. But yes, now India, I told them in India has also started. We people have started pulling. We have started pulling the children, the parents together, parenting, we have started together to find out everyone's fault. So we cannot put it in a counseling, donna di chahiye. It is a psychology. We learn the child's mind. We understand where the child, that area where that emptiness is there. Then we go to the parents. We have to counsel the parents. नहीं तो एक दफा काम नहीं चलेगा. So दोनों ही जरूरी ने. Yes, दोनों ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. पर दोनों ਦੀ स्ट्रेटजीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. So what happened ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ 40-50 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, so they retaliate. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, again we get it together. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਨ, they are right in their own way because they belong to an era, they belong to a time when it was a time of obedience. Exactly. They belong to the time of obedience. They are habitual to it, that of time of obedience. It's very difficult for them to break that belief system. So when they say anything, please accept it. You must bring this into your mind कि जो वड्डे कह रहे हैं वो अपने experience तो कह रहे हैं, और अपने experience तो they are right. They are right. वड्डियां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, children is a very fast going movement now, modern time is going. You will spoil your health if you do not compromise with the children. ਬੱਚੇ right ਹਨ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई education, this now is a time of computers where the children are very in different level. We parents have to adjust. We people have to give a space to the children and tell them, yeah, they are right. So we train both of them. Children, parents are right. Parents, we say, children are right. Both Yes. are right. Both are right in your way. We don't hurt anyone's feeling. But we tell the elders, अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦੇ. We will let go, we will give them space. So we counsel both the things side by side. So counseling goes hand to hand with all of them. जी. ਹਾਂਜੀ. Quite informative session with Bua ji. अगर किसी और दा भी कोई क्वेश्चन है तो you are most welcome. अगर कोई शेयरिंग कोई करना चाहता है तो आप जी हैंड रेज कर सकते हो. साडे नाल इंदरपाल आंटी भी हैगे ने और साडे नाल अरविंदर लांबा जी हैगे ने. अगर कोई और भी अगर करना चाहता है so you are most welcome please. कोई ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਟਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ. ਔਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਇਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ.
कि Yeah, जो yeah. जो पिताजी ने कह दिता वो बस कह ही दिता, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट, है ना। तो ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। they are far more ahead from us, and they have been developing a different set of belief system. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ different, ਬਿਲਕੁਲ separate ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ belief systems ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ आई हैव ए बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम है कि भाई मैं अपने जिमें फादर जिमें रिस्पैक्ट है और जिमें असी बचपन तो ही करते आ रहे हैं, जिमें आप जी ने ये भी किया कि दैट वाज एन ईरा ऑफ ओबीडियंस। हुण जिहड़ा है कि बच्चे जिहड़े क्वेश्चन करते हैं दे कैन क्रॉस क्वेश्चन, साडे टाइम ते असी क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा करते सीगे, है ना। ते ये बड़ा एक जिहड़ा समीकरण बिठाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, देयर इज नो डाउट। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਓਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सॉरी आप जी का म्यूट हो गया। मनजीत भैन जी, आंटी जी आप जी प्लीज अनम्यूट करो एक बार दोबारा। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੈਸੇ ਚੇਤਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਮੇਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੈਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਨਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਰ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਜ਼ ਦ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬੇਬੀਜ਼। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬੇਬੀਜ਼, okay. About 18 to 20 years back, they were called as the indigo babies. Okay. These children have the DNAs all open. We have 6 sets of DNAs which are twined like this. Sade loga de DNAs only 1 was open, 5 were locked. Aj kal de bacche jere hagen crystal babies, unna de 6 are open, totally open. We had to open up our DNAs with the spiritual practices. Bachcha to already khulya hoya hai, but unna di nishani ke hai? Very aggressive, very dominating. They want their answers, very stubborn. Jab tak unna nu answers nahi milange, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਨਾ, they are questioning us. ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਨਸਰ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ।
We don't understand. You have to make us understand. Now you can imagine how fruitful this time has come कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋग इस विचार ਵਿੱਚ चले गए कि गुरबाणी ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ because they want answers for everything. They want answers and they are right. They are 100% right. ਅਸੀਂ पूरी जिंदगी as our way of yes, बैठ जाओ उठ जाओ. We have been doing, never questioning. देख लो संसार में सारे कर्म कांड चलते पे, but today children are not going to take it and they are 100% right. So that is why we parents all have to educate ourselves so that we are ready to face the children and give them answers. It's not easy to handle these indigo babies and the crystal babies. It's not easy because all the DNAs are open. They are very challenging children. छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चे, they are questioning us. Do the parents have that education to give them the answers? This is ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਨ ਭੇਜੋ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਵਾਂ ਖੁਦ ਕਰੋ. ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ. ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ you will be able to answer your children. We are not able to answer our children. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ. ਪਰ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ because it's the time, it is the error. It was the error of obedience. We were from the era of obedience. ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, they are what? Flaunting. They want to enjoy life. They want to kick life. Children are going haywire. So these parents have to educate themselves so that they can handle their children, they can answer their children. अगर उन्होंने answers मिल जाएंगे, children will work much more than what the elders will work. Their grasping power is excellent because their DNAs are open. We have to be smart enough of how to educate them, how to give them answers. Exactly. Which language? Hanji. So nice of you, Pua ji. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਆਂਟੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंदरपाल आंटी ने, अगर वो आप जी सुन रहे हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, आप जी अपने कुछ इनपुट्स देना चाहते हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम. इंदरपाल आंटी जी. ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੇ ਬੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ. ਹਾਂਜੀ ਭਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ. हेलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. Thank you for this wonderful session. My question to Vindri Puaji, that what is the fine line between ego and the self-respect? See, ego is home dirag rog hai. Understand this one. Home means body conscious. Home means body conscious. Now we are in the body 24/7. We are in a ego. क्योंकि शरीर दे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, possessions, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ relationship are all connected to our body, to our physical body. ਅੱਜ ਇਹ शरीर है तो I am a mother, I am a darani, I am a mother-in-law, I am a daughter, I am a wife because of this physical body. That means इसी करके मेरे अंदर ये जितने भी होमे उठदी है कि because of the body, मैं एक दिन नाल रुसियां, दूसरे दिन नाल रुसियां, I'm accepting that one. There's a difference between my son and my jethani son. All this is ego, body conscious. This is all body conscious. So you said, what is the thin line between self-respect? No, self-respect is what? What is the self? Self is what? मन तू जोत स्वरूप है. I am not this physical body. ਇਹ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ. I am not this physical body. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ. ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, that is myself.
That is my self. So what is the self? Self एक गुणा दा संग्रह है. Is the law of nature, because it has all the qualities of the oneness. जदों मेरे अंदर इस self दे पूरा एक, you can say it is a bundle, you know, of thoughts, beautiful thoughts and virtues. Self te ho gaya ye, hun aa gaya respect. You have to respect that self. It's not talking about your body. It's not talking कि भाई किसी ने मन कुछ कह दिता, ते I lose my self respect. किसी ने मन बुलाया नहीं, don't I have my self respect? किसी ने मन hello नहीं कीता, I don't I have my self respect? Usually ਅਸੀਂ इसी तरीके ਨਾਲ संबोधन करते हैं. But actual self respect is what? Myself is Mantu Jyot Swarup hai. Learn to respect the self. ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਟਹਿ ਢੇਰੀ, ਇੱਕਦਮ ਟਹਿ ਢੇਰੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਵੈਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ? No, this is not my ਮੂਲ ਰੂਪ. I'm not respecting my ਮੂਲ ਰੂਪ. मैं अपने सेल्फ को नहीं रिस्पेक्ट कर रही हूं. Learn to respect yourself. How? Whenever situations come, don't play with your vices. Play with your virtues. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ, means you are respecting yourself. For example, someone has not called you for a function and you say, what? Why didn't you call me? Don't have a self-respect? Put a cross. Now forget this thing. ਸਾਨੂੰ ਸੋਚੀ ਆ ਗਈ, this is not self-respect. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I'm not respecting myself. So how do I respect myself? It's okay. Maybe there's a reason for it. It's okay, that's fine. Everyone has their own life. Everyone has their own choices. It's okay. That means I have respected myself. This is called self-respect. Because I am connected to my mool. मैं अपने मूल दे इस तरह गुरु साहब कहते ना कि 24/7 अपने मूल दे नाल जुड़े रहो. That means you are respecting yourself 24/7. Exactly. Wow, thank you. It was another level, I can say, for the self-respect. क्योंकि मैं कभी इस terminology ते सोचा ही नहीं सीगा. We always think about that self-respect is just closer to the ego, है ना? We are not able to define it. Thank you for wonderful sharing. Thank you. And ma'am, one thing more I can ask. I want to work for the student psychology as I'm a teacher. So I want to work on the light of Guru Granth Sahib. What sort of books I have to read to just relate with the psychology, or is there no need? Only I can just focus on Guru Granth Sahib. What you only suggest? Focus, nothing. Just read every day. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਲਡਰ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਓ. You don't need to bifurcate anything in Guru Granth Sahib. Every shabad has all these lessons. It's the way we see it. You must have a vision. Thank you. So nice of you, Bua ji. बहुत अच्छी शेयरिंग रही. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ. जी वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. आई एम वेरी सॉरी कि ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਦੀ ਵੌਇਸ, ਕੁਕਿੰਗ ਵੌਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੀ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ. ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਪੁਟ ਪਾਣੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ prolong ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ a kind of unstable emotional state,
ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਨ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਇਵੋਲਵਿੰਗ, ਸੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਜ਼ ਪਰਹੈਪਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। I repeat my word. ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਜ਼, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਟੂ ਵਰਡ ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ? ਜੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣਾ। So in my personal experience, feeling and understanding, so I'm saying very much personal, in my surroundings, charddi kala is that overly art, overly such, overla, you know, scenario, overla paradigm सामने आ जाना in the midst of problem कि बंदा अपने उस apathy period ਨੂੰ short कर सके, shortest कर सके। चढ़दी means ascending, ऊपर जान वाली means when I was going slowly in my thoughts, मैं नीचे जा रही सी because well किसी ने आज क्वेश्चन ऐ भी पूछा सी कि जींदे जी ਅਸੀਂ spirituality ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। It's a process, right? Life da, if one starts enjoying it, yes, one can. If one feels some bliss sometime, yes, one can continue. So charddi kala in my understanding is कि जिंदगियां दी मुश्किलां दे विचों मैं अपनी too much energy lose ना कर जावां for longer period of time। मैं अपने आप नू ओ कला जो सीखी है एक टाइम ते उसनू यूज करके उस सिचुएशन चों बाहर भी आ जावां। जिवें किसी दी कई वाली गल हुणे मैनू 3 दिन तक उन्हें बॉदर कीता, now I learned this technique and मैं 3 घंटियां दे विचों बाहर आ गई। now I learned this technique and मैं 3 मिनटां विच बाहर आ गई, right? So it's a kind of that कला जिहड़ी बंदा इहदे विच निपुण हुंदा जांदा है। एंड बाहर आने तो भी भाव की है अपने आप को पूरी तरह हरा भरा कर लेना, नॉट दैट के जीवन दे एक कोने विच उसनू सुप्रेस करके रख लेना एंड बाकी दे शरीर एंड दिमाग नू अगे टोरना, नहीं, होलसम एनर्जी नू अगे टोरना। दैट इज वेरी वेरी आई वुड से एक लर्निंग प्रोसेस है। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਨਾਰਮਲ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਪਾਈਨ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਗਈ ਐਂਡ I've been asking questions कि सब दी spine वखरी है, मेरी वखरी है, and everybody answered तेरी ते कट्टी सी ना, but हुन 60 साल दी उम्र विच आके almost normal आ गई है, but that was a big journey। so हुन जदों ऐसी चढ़दी कला दा concept समझते हैं कि एक सीखण वाली ना एक स्टेज है, एक आर्ट है, ऐ सीखनी पैनी है, एवें नहीं आ जानी। हुन जेकर असीं इसनूं टुकाइए another discussion of today जिदे ते मैं ज़्यादा नहीं कहंदी because I think for the time we शायद session दा over हो गया है, but आज असी काफी मूर्ख and सियाने वाली question नू लैके भी discuss किता है and respected विंद्री भुआ जी ने, भूपिंदर सिंह जी ने, सारे ने अपने input भी इस ते पाए हैं। so मूर्ख and सियाना जिस person ने question किता है वो वर्डली एकेडमिक ते टुका रहा है, जबकि इसका एकेडमिक दे नाल टुकाण दा कोई कनेक्शन नहीं है, जो गुरबाणी दी अवली तुक है। सो बुनियाद असी गलत रखी है कि वर्डली मार्किंग दे उत्ते, हालांकि मैंने हुणे पूरा शब्द भी नहीं पता कि इसका रहाओ की है, शब्द का कंटेस्ट की चल रहा है,
I may not be 100% right in my answer because in contest ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ even then ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕੈਡਮਿਕ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ। ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਐਕਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। Now nothing to do with academic, right? ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਟੂ ਲੌਂਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਆਫ ਥਾਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟੂ ਮਚ ਵਰਡਲੀ ਸਕਸੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਡਲੀ ਸਕਸੈਸਿਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ 360 ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ, ਸਾਰੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲੌਸਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਾ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕੁੜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਵੱਡੇ ਜੋ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੈਚ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਸ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ,
So I think ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਸਮ ਅਦਰ ਡੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਨ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਇਨਪੁਟ ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫ ਦਿਸ ਬੁੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर शेयरिंग। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਆ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਢਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ EQ, IQ ਔਰ AQ, SQ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ शेयरिंग है, उन्होंने हैंड रेस किया, तो लेट अस टेक हरप्रीत वीर जी और उस तो बाद ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਾ ਕਰ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੂ तुम्हारे ना शेयर मार्केट में 2 करोड़ रुपए डूब गए। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਧੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੁਇਕਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।